핵심 산업에만 집중하고 나머지는 아웃소싱 하는 게 훨씬 더 효율적이다. 그중에 IT 아웃소싱 거의 대부분 인도가 갖고 갔고요. 인도의 수준이 그 정도 수준에서 머물러 있을 거라고 생각하실 수 있지만 상황이 역전돼서 유럽에 있는 대기업 5,000개 중에 1,500개가 인도에다가 개발센터를 운영하고 있다. 그런 인력을 확보할 수 있는 곳이 인도밖에 사실 없는 거죠. 아하. 안녕하세요, 이호석입니다. 오늘은 오랜만에 강황맨님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 본인 소개 한번 좀 간단히. 예, 안녕하세요. 인도 투자자, 인도 주식 투자 입문의 저자 강황맨이라고 합니다. 저희가 3월 17일부터 22일까지 간 데가 벵갈루루라고 하는 인도에서 가장 IT가 발전된 도시, 거기를 이제 갔었고요. 그 다음에 수도권으로 넘어와가지고 델리 근처에 있는 기업들하고 여러 가지 디지털 서비스들을 체험해보는 그런 시간을 가졌습니다. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 내용은 인도 디지털 산업이 굉장히 경쟁력이 있다. 투자자 입장에서 한번 관심 있게 봐야 된다 하는 게 주요 골자인데 그 전에 대표님하고 같이 이런 컨텐츠를 찍었었어요. 아, 맞아요. 예, 기억나시죠? 처음에 오셨을 때, 그죠? 아마 두 번째 영상일 거예요. 예, 제목이 황금기가 도래한 인도 증시, 쉽게 투자하는 방법은 이것. 내용을 보시면은 인도 IT 서비스 산업이 어떻게 태동하고 발전했는지에 대한 내용들이 담겨 있거든요. 맞아요. 역사부터 시작해가지고 정말 꼼꼼하게 다뤄주셨던 것 같습니다. 예, 그거를 한번 보시면은 좀 더 이 시간이 더 이해가 잘 되실 겁니다. 원래는 이제 같이 가서 컨텐츠를 같이 많이 찍어 오기로 맞아요. 했었는데 제가 이제 많이는 찍어 왔거든요. 그래서 지금까지 8개 올렸고 편집하면은 나머지 20개 정도는 올라갈 것 같아요. 그래서 제 유튜브에 올라와 있는 영상을 한번 봐주시면 좋을 것 같고. 네, 강황맨이라고 하면 나오네요. 예. 그리고 또 우리 같이 갈 때 스폰서를 해주신 또 라이즈 ETF에도 이 영상들이 많이 올라가 있어요. KB 자산이죠? 예. 네. 거기 있는 영상도 한번 참고해 주시면은 더욱 이 이야기가 관심 있고 재밌으실 거다. 네. 예, 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 자, 인도에 대한 이야기 지금부터 시작합니다. 예. 그래서 제가 전해드리고 싶었던 이야기를 좀 말씀드리면은 인도 디지털 산업이 성장성이 있고 경쟁력이 굉장히 좋다. 근데 이제 말로만 하면은 이해를 할 수 없기 때문에 그죠? 직접 이제 눈으로 확인시켜 드리고자 했고 아하. 대표님이 가셔서 보시고 좋네. 이런 사실 리액션을 따고 싶었어요. 아, 그러니까요. 네. 그리고 네. 그런데 못 갔습니다. 예. 그리고 이제 생각보다 좀 발전돼 있는 인프라도 좀 보여드리고 싶었고, 그다음에 이제 젊은 분들이 어떻게든 이제 인도의 어려움들을 이겨내고 성장을 꾀하고 있기 때문에 그분들의 생각이나 그분들이 하고 있는 활동에 대해서 들어보는, 그래서 이제 그런 것들을 한국 투자자들한테 전하는 그런 시간을 갖고 싶었거든요. 그래서 이게 흔히 백문이 불여일견이라고. 맞습니다. 들으면 뭐합니까? 가서 예. 봐야지. 같이 가신 분들도 처음에는 그런 생각 안 하시다가 끝나고 돌아오면서 생각보다 인도가 세다. 잘 발전하고 있고 나도 관심 있게 보고 투자해야겠다 이런 말씀을 해주셨거든요. 네네네. 예. 그러면 모두의 이야기를 본격적으로 시작하기 전에 제가 인터뷰를 따온 걸 좀 보여드리고 싶은데 여기 이제 제 유튜브에도 올라가 있는 건데 일부만 발췌했거든요. 네. 내용이 인도에서 자동차 소프트웨어만 하는 IT 서비스 기업이 있어요. 그래서 여기서는 연구 개발 같은 거를 아웃소싱 해주고 자동차에 필요한 소프트웨어 같은 것도 아웃소싱 하는 회사예요. 회사 이름은 KPIT고요. 인도 증시에는 이제 상장이 돼 있고 시가총액이 한 우리 돈으로 5조 원 정도 하는 네. 예, 중견 기업이네요. 예, 큰 회사입니다. 그 회사에서 이제 중력 두 분을 모셨는데 왼쪽에 계신 분이 이제 CMO고 마케팅 담당이시고 오른쪽 계신 분이 최고 경영자 속에 포함되어 있으신 분인데 업무가 이제 글로벌 기업들한테 서비스 제공하는 걸 총괄하신 분이거든요. 그래서 그분하고 했던 대담을 조금 같이 보겠습니다. 알겠습니다. 예. 한번 영상을 보죠. Turning out to be the brain of tech. How is it especially powering a specialty space like engineering R&D? Sure. Maybe I'll take a first shot, Rajesh. Here. I think you guys are also Indian tech genius, right? Thank you for the compliment. Thank you. Yeah. Yeah. So it's a nice question, and I think this is important because if you look at India, let's take India over the last 30 years only. That's where India started becoming the back office of the world. 30 years back, tech back office, I would say, where companies required IT support, they required enterprise support, then they required support into what they call as business process management. Yeah.
So the IT and BPM industry grew. In the year 2000, there were various challenges the world faced, like the YT quiz challenge, and they required companies who can help them overcome these challenges. So IT companies came to the fore. In the year 2003-2005, this evolution, which was IT, BPM, BPO, relevant Y2K, companies in India realized we can help a lot more deeper in ER&D, software, which is called embedded software, which goes deeper than the software which is used in enterprise IT. And this word ER&D started in India. Now, if you look at overall, the Indian IT industry is valued at around $300 billion, right? Out of which, say, 250 billion is where it's exported or works for companies outside. At that time, in 2004, ER&D industry was not there. There, in 2007, a vision was born. Can in 2020 this industry be $20 billion? Actually, now it's already $45 billion. It's expected to grow $70 billion. In the proportion of the overall IT growth, it is supposedly growing at 50% of the overall growth of the overall IT industry, which means India is transforming from being a back office to a IT to a technology and ER&D hub. And it is not just companies like us or partnering. If you look at global corporations across the world, if there are top 5,000 companies across the globe, they have kept 1,500 top companies have got what they call GCCs, Global Capability Centers in India. That number is doubled from last 2 years. There were 750 GCCs, now there are 1,500 GCCs. So companies like us who are partnering with companies globally, these companies setting up their own shop, these GCCs while they're in India also partner with companies like us. So it's a very symbiotic relationship. But all of these are clear data points that India is helping the world faster, grow faster in terms of tech, and is the place for talent for tech. So if I may just add to it, I think the interesting part of all this coming together is a lot of innovation now you start seeing in India. I don't know, in terms of startups, we might be one of the third largest number of startups. So we also see in our own area, for example, KPIT from the beginning, like I said, we invested in our own solutions and products. So we came up with a lot of innovative solutions. But I think that is only increasing more and more as we adopt newer technologies, newer solutions, and you will see a lot more innovative solutions coming out of India. 그러니까 보신 내용이 그런 거죠. 예전에는 인도가 전 세계 이제 IT의 백오피스, 그러니까 이제 한때 그런 게 유행이었지 않습니까? 핵심 산업에만 집중하고 핵심 역량에만 집중하고 나머지는 아웃소싱 하는 게 훨씬 더 효율적이다. 그런 아웃소싱들을 어떻게 보면 이제 중국이나 신흥국들이 많이 받아왔죠. 그 중에 IT 아웃소싱 거의 대부분 인도가 갖고 갔고요. 인도의 수준이 그 정도 수준에서 머물러 있을 거라고 생각하실 수 있지만 지금은 시간이 지나면서 상황이 역전돼서 유럽에 있는 대기업 5,000개 중에 1,500개가 인도에다가 개발센터를 운영하고 있다. 왜냐하면 그런 인력을 확보할 수 있는 곳이 인도밖에 사실 없는 거죠. 그러다 보니까 인도에는 여러 가지 연구가 활발하게 이어지다 보니까 스타트업 출현도 더 많이 나타나고 있고 기술 축적과 변화도 훨씬 더 다른 나라를 압도하는 그런 상황이 와 있다는 거죠. 그게 이제 이분이 주장하시는 골자입니다. 사실 생각해보면은 이 백오피스라는 이 용어 자체가 허드렛 일, 그렇죠. 하기 좀 귀찮고 하는 일 그냥 네가 해줘, 돈 줄게 해, 이런 이야기였었고 인도가 이제 그런 일부터 시작을 했는데 아까 표현 중에서 저는 인상적이었던 게 ER&D라는 개념인 거죠. 이 R&D를 하는데 ER&D를 한다는 거예요. 그러니까 시키는 일만 하는 게 아니고 잠깐만, 시키는 일을 얼마나 더 잘할까? 근데 그 시키는 일이 지금은 훨씬 더 점점 중요해지다 보니까 이거를 잘하는 능력 자체가 굉장히 중요해졌다라는 거고, 그래서 전 세계에 있는 많은 기업들이 인도에 의존할 수밖에 없는 상황으로 역전됐다, 이렇게 볼 수 있겠네요. 인도가 갖고 있는 이런 디지털 산업의 파워가 시간이 갈수록 굉장히 강해지는 상황이고요. 이 R&D라고 하면은 사실 저도 사실 생소했고 아마 많은 한국 분들이 생소한 용어일 거예요. 맞아요. 이 말 자체가 인도에서 나왔는데 엔지니어링이 붙은 거죠. 이 KPIT라는 기업도 배터리 개발을 함께 하고 있어요. 그러니까 자동차 솔루션 회사인데 지금 거의 모든 자동차가 전기차로 이제 시프팅돼 있는 상황에서 배터리 관련된 여러 가지 기술들이 필요한데 그 개발을 자기들이 혼자 할 수 있는 영역이 없으니까 이런 IT 기업들하고 함께 하고 있는 상황이거든요. 그러니까 갈수록 기술 축적이 이런 디지털 서비스 기업들,
IT 서비스 기업들한테 모인다고 볼 수 있는 거죠. 그래서 더 많은 혁신들이 나올 수 있는 거고. 그리고 지금 보여드리는 이 그림은 스탠포드 대학교, 굉장히 유명한 학교잖아요. 네네. 거기서 발표한 글로벌 AI 리더스라고 하는 자료입니다. 매년 요 AI 관련된 인덱스를 발표를 하는데, 여기 보시면은 가장 리더십이 강한 나라가 미국이고, 그 다음 중국이고, 그 다음이 영국이고, 네 번째로 인도를 꼽고 있어요. 그러니까 이건 2023년 기준으로 2024년에 발표된 내용입니다. 인도의 이런 AI 경쟁력이라는 거는 우리나라 분들이 좀 관심 없는 분야일 수 있는데요. 그 개발자들은 다 GitHub를 사용하잖아요. GitHub의 AI 프로젝트가 미국 다음으로 인도가 많아요. 앞서 말씀드린 대로 많은 연구가 인도에서 이루어지고 있기도 하고, 인도 자체적으로도 AI에 관련된 투자를 많이 하고 있습니다. 2024년 기준으로는 GitHub 프로젝트에서 세계 2위의 기여도를 인도가 보여주고 있다. 네. 그리고 1위인 미국하고도 그렇게 큰 지표 차이가 나지 않습니다. 네. 그리고 이 그림은 얼마나 AI 기술이 국민들한테 많이 침투되어 있냐는 지표인데, 가장 높은 게 미국이 2.63%, 그 다음이 인도예요. 그래서 이번에도 저도 많은 경험을 했는데, 인도 분들이 챗GPT 같은 AI 툴들을 굉장히 많이 사용해요. 저도 이제 사실 좀 늙어가지고 새로운 걸 배우고 막 사용하는데 네. 뒤처지는 느낌이 들더라고요. 네네. 근데 인도는 아무래도 젊은 분들이 많고 워낙 IT 쪽에 인력들이 많다 보니까 적극적으로 새로운 기술을 받아들이는데 주저함이 없습니다. 예. 그래서 인도가 그런 면에서 굉장히 페넌트레이션이라는 건 AI가 얼마나 침투되어 있는지, 그러니까 다시 말하면 얼마나 많이 쓰고 사람들 있는지. 중에서 AI 쓰는 사람 얼마나 많으냐 맞습니다. 이거잖아요. 예, 예, 근데 이거는 상당히 좀 중요한 의미를 갖네요. 근데 여기에 보니까 우리나라가 없다는 거잖아요. 지금 여기 순위에는요. 이것도 좀 안타까운 사실인 거죠. AI를 더 적극적으로 쓰시기 바랍니다, 여러분. 근데 확실히 대학생들은 엄청 쓰더라고요. 그럼요. 예. 좀 뭐 제 딸도 써요. 맞습니다. 그리고 요거는 이제 AI가 얼마나 많은 고용을 이끌어내고 있는지에 대한 부분인데요. 단연 인도가 가장 많은 고용이 AI 부분에서 창출되고 있다는 걸 보여주고 있습니다. 네. 다음으로는 얼마나 2016년 대비 2024년까지 이런 AI 기술이 많이 침투가 됐는지, 얼마나 많은 사람들한테 더 널리 이용되고 있는지를 보여주는 지표인데, 그것도 인도가 가장 많이 AI를 받아들이는 나라로 표현되고 있습니다. 그래서 이러한 것들이 인도 정부가 어떻게 보면은 나름 잘 드라이브 한 거라고 저는 이해를 하고 있어요. 인도 정부가 추진하는 이제 주요 정책 중에 디지털 환경을 구축하자고 하는 디지털 인디아라고 하는 정책이 있고요. 그다음에 스타트업을 활성화시키기 위해 지원하는 스타트업 인디아라고 하는 정책이 있습니다. 네. 이 두 개가 굉장히 효율적으로 효과를 발휘해가지고 인도 분들이 훨씬 더 저렴하게 통신에 접촉할 수 있고, 4G를 사용할 수 있고, 전자결제도 훨씬 더 효율적으로 쓸 수 있고, 그리고 스타트업들도 이렇게 구축된 디지털 환경 위에서 자기만의 서비스들을 많이 창출하고 있는 거죠. 굉장히 정부도 이 부분을 중점적으로 밀고 있고, 또 인디아 AI라는 정책으로 또 AI 지원도 함께 하고 있습니다. 그래서 인도도 앞으로 미래에서 이 AI가 굉장히 중요한 역할을 할 거라고 인지를 하고 있고, 또 그런 것들을 자국민들한테 많이 장려를 하고 있는 그런 상황이라고 이해하고 있습니다. 제가 좀 강조드리고 싶은 부분은 인도의 이 컴퓨터 공학, CS, 컴퓨터 사이언스를 공부한 분들이 굉장히 많아요. 그래서 미국 대학에 이 컴퓨터 공학으로 얼마나 많은 분들이 이제 종사하고 있는지를 보면은 압도적으로 인도 많습니다. 그 다음이 이제 중국이고, 그 다음이 대만이고, 이런 순으로 이제 나오고요. 우리나라가 한 6번째 정도. 그리고 다음 컴공과 박사를 받아가지고 미국 대학에 오는 걸 보면은 중국 다음으로 인도가 또 많고요. 그래서 인도가 어떻게 보면은 굉장히 많은 IT 인력들이 있고, 또 그분들이 또 AI에 많이 투신을 하고 있기 때문에 앞으로도 인도 출신의 IT 산업 리더들을 많이 볼 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 이미 마이크로소프트의 사티아 나델라나 구글의 순다르 피차이 같은 분은 굉장히 유명하죠. 이런 분 말고도 후속적으로 많은 IT 쪽의 리더들이 나올 거라고 예상할 수 있습니다. 이분들이 전부 다 인도 출신인가요? 출신이신 거죠. 네. 예. 팔로알토도 있고, 어도비도 있고요, IBM도 있습니다. 그리고 다음 장표로는 IT 인력들이 많이 나오는 거는 어떻게 보면은 이제 스템, 과학, 기술, 엔지니어링, 공학, 그다음에 수학. 이런 부분의 교육이
인도에 굉장히 특화되어 있기 때문입니다. 우리 소위 우리나라로 따지면 그냥 이공계 맞습니다. 이런 느낌인 예. 거죠. 근데 맞습니다. 이공계를 우리나라는 글쎄 이공계보다는 이제 의대 아니면 그렇죠. 이제 법대인데 인도는 이쪽에 정말 많네요, 사람이. 그러니까 지금 사실 전 세계적으로 이런 스템 졸업생들을 많이 배출하는 데가 중국하고 인도거든요. 왜냐하면 일단 인구수가 굉장히 일단 많죠. 많고 네. 그다음에 그쪽에서는 그런 기회들이 많기 때문에 그런 사업에 종사했을 때 그런 기회들이 많기 때문에 네. 제가 최근에 그런 이야기도 들었어요. 우리나라에서 가장 뭐 유명한 공대에서도 대학원생으로 들어오려고 하는 사람들이 없어가지고 인도나 외국 분들을 좀 많이 불러다가 대학원 공부를 좀 시켜야 되는 상황이다. 그러니까 사실 이제 영국에 이제 뭐 캠브리지라든지 아니면 옥스포드라든지 이런 유명한 대학들도 대학원생을 받으려면은 중국 사람을 안 받으면 인도 사람을 네, 안 받으면 안 맞습니다. 된다는 얘기가 나와요. 예, 예. 근데 그럴 정도로 지금 시장의 상황이 많이 바뀌었다라는 생각도 하게 되는 것 같아요. 예. 그러니까 이런 시간들이 누적이 되면은 아. IT 업계의 헤게모니도 중국이나 인도 쪽으로 쏠릴 수밖에 없다고 저는 생각하거든요. 그리고 다음으로 이제 보여드리고 싶은 거는 우리가 이야기하는 이런 이제 디지털 산업이라는 게 크게 나누면 하드웨어와 소프트웨어로 나눌 수 있는데 하드웨어는 이제 통신 장비나 통신 설비 쪽 서버나 반도체 같은 그런 기업들. 사실 AI 혁명으로 가장 득을 많이 본 거는 GPU 만드는 엔비디아라는 회사 아니었겠습니까? 지금까지는요. 예. 네. 그 이후에는 또 AI를 활용한 여러 가지 소프트웨어 서비스들이 의미가 있을 텐데 지금 우리가 목도하고 있는 건 이제 오픈 AI가 만든 챗GPT 같은 거고요. 이런 분야가 소프트웨어 영역이 굉장히 인도가 빠르고 또 많은 인력들이 포진해 있다는 거죠. 그래서 요거는 대표님이 저한테 추천해 주신 네, 영상이죠. 재밌더라고요. 인도 분인 것 같은데 샘 알트만하고 맞아요. 예, 이렇게 예. 인터뷰를 하는 맞습니다. 그런 장면이에요. 예, 예. 그래서 저는 이걸 보면서 개인적으로 유튜브를 하는 입장에서 나도 좀 유명한 사람들 좀 인터뷰하고 싶다. 예. 그래서 영어 공부 좀 열심히 해야겠다 이런 생각을 좀 했지만 예, 예. 근데 여기서 내용 중에서 가장 인상적이었던 질문 이거는 이거였어요. 인도가 아까 말씀하신 대로 IT 인력이 진짜 많고 개발자들이 많아요. 근데 얼핏 듣기로는 AI, 챗GPT가 제일 잘하는 게 개발이라고 들었어. 예, 예. 그러면 AI가 다 해버리면 인도 사람들은 뭐 해 먹고 살아요? 이제 이 질문을 했었는데 맞습니다. 그 질문에 대한 대답이 이제 샘 알트만이 했었던 거죠. 이제 저는 그게 상당히 좀 인상적이더라고요. 샘 알트만이 제가 기억하기로는 이렇게 얘기했거든요. 소프트웨어에 대한 수요가 자기가 생각하는 것보다 훨씬 많다. 그러니까요. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 지금 가장 필요한 거는 코딩을 할 수 있는 사람이다. 그러니까 개발자가 많이 필요하다. 왜냐하면 수요가 많은데 챗GPT는 도구지. 그쵸. 그걸로 아직까지 완전히 끝나지가 않기 때문에 인도에서 지금 가장 큰 비즈니스라고 할 수 있는 IT 서비스 비즈니스가 나쁘지 않을 거다 하는 이야기를 했고요. 그러니까 이제 이런 거죠. 코딩을 한다라는 거를 우리가 이제 비유로 생각해 보면 우리가 실제 생활에서 다리도 짓고 건물도 짓고 할 때 인부들이 필요하잖아요. 네. 포크레인도 필요하고 디지털 세상에서 무언가를 구현하고 건축하기 위해서는 코딩이 필요해요. 네, 맞습니다. 그래서 코딩 인력이 쇼티지다라는 얘기를 이제 샘 알트만이 했는데 아니 근데 그거 AI가 하면은 이제 풀리는 거 아니야? 라고 생각할 수 있지만 이게 저렴해지면 건설할 건 널렸다는 거죠. 이게 맞습니다. 디지털 세상은 무궁무진하기 때문에 새로운 걸 만들 수 있는 거는 진짜 많다. 이런 이야기를 해주셔가지고 기분이 좋아서 아 그래? 인도 그럼 괜찮겠네. 네. 이렇게 했던 기억이 납니다. 이 영상에서도 이제 중요한 포인트는 인도 사람들이 굉장히 AI를 적극적으로 사용하고 있고 맞아요. 잘 될 거다 이런 거죠. 예, 그래서 자기들도 인도 시장을 굉장히 관심 있게 보고 있고 그리고 인도에 있는 이런 많은 개발자들이 소프트웨어에 대한 수요가 폭증하면서 네. 더 많은 일거리를 얻을 수 있을 거라고 샘 알트만 생각한다는 게 주요 골자였습니다.